Good morning, students. So here in the earlier video we study that is the प्रोफेज फर्स्ट आणि त्याच्या स्टेजेस बघितले आपण, जसं की लेप्टोटीन, झायगोटीन, पॅचिटीन, डिप्लोटीन. आता आपण बघणार आहोत मेटाफेज फर्स्ट. सो आपण मिओसिसमध्ये होमोटायपिक आणि हेटेरोटायपिक डिव्हिजन, त्यामध्ये आपण बघितलं दॅट इज हेटेरोटायपिक डिव्हिजन. हेटेरोटायपिक डिव्हिजनच्या ज्या स्टेजेस आहेत, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, त्याच्यातली मेटाफेज फर्स्ट. सो लुक दिस डायग्राम. So here that is the chromosomes are present, and these chromosomes which are arranged at the equator. Here at the middle their centromere is present, and these are the poles. Two poles are there. So these chromosomes which are arranged at the equatorial region, and here the spindle fibers which are well developed, and these chromosomes which are held together by the such a spindle fibers. These chromosomes which are having the repulsive forces is there, so that in the next stage they easily away from the each other. आता ह्या तुम्हाला कळते की हे मेटाफेज पहिली स्टेज आहे. याच्यामध्ये हे रंगसूत्र जे आहे ती रंगसूत्र बरोबर मध्यावरती आलेली आहेत आणि हे त्यांचे सेंट्रोमियर्स आहेत. ओके, हे त्यांना टेट्रॅड म्हणतात किंवा बायव्हॅलंट असं म्हणतात. म्हणजे एक पॅटर्नल आणि मॅटर्नल क्रोमोझोम दोन्ही एकत्र आले. रिकंबाईंड क्रोमोझोम, रिकॉम्बिनेशन म्हणजे इथे याचा सेगमेंट तुटला आणि तो ह्याला जॉईंट झाला, त्याचा एक तुटला आणि इथे या क्रोमॅटिडला जॉईंट झाला. इट इज कॉल्ड ॲज रिकॉम्बिनेशन ऑफ द क्रोमोझोम्स. ओके, नेक्स्ट वन ॲनाफेज 2. आता ॲनाफेजचे आपण डायग्राम बघतोय. ॲनाफेज, सो हिअर दॅट इज द इन दॅट ॲनाफेज. सो हिअर दॅट इज द क्रोमॅटिड्स विच आर मूव अवे फ्रॉम द इच अदर, मूव टुवर्ड्स द पोल्स. ओके, move towards the poles because of the repulsive forces. And then that is the spindle apparatus which can be formed, chromosome with sister chromatid. These chromosomes which are chromatids which are arranged to that of the such a centromere, and they go away from the pole region. Okay, there that is the repulsion takes place. Next one that is the telophase first. सो इन दॅट टिलोफेज. आता टिलोफेजमध्ये काय होतं आहे तर साधारणपणे यांनी पुढची स्टेज दाखवली आहे सायटोकायनेसिस. सायटोकायनेसिस मीन्स डिव्हिजन ऑफ द सायटोप्लाझम. हिअर टिलोफेज दॅट इज टू हॅप्लॉइड सेल्स विच आर फॉर्म इन द टिलोसेट, डॉटर सेल्स with nucleolus, nuclear membrane which are well developed takes place in the telophase. And last stage it is the cytokinesis first. In that cytokinesis the division of cytoplasm takes place. Cytoplasm which can be divided into the two daughter cells, it is called as cytokinesis. Kinesis means that is the division, cyto means cytoplasm. Okay, so next one that is the second meiotic division, it is called as homotypic division, meiosis 2. Why it is called as homotypic division? Because in that homotypic division, so here the haploid cells which are formed, their chromosomal number which is equal to that of their parent cell, it is called as homotypic division is there. And this homotypic division is again classified into prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2. आता ॲक्च्युली प्रोफेज म्हणजे काय, मेटाफेज म्हणजे काय, ॲनाफेज म्हणजे काय हे आपण पाहूया. आता बघा, प्रोफेज 2 म्हणजे याच्यामध्ये दिसतंय आपल्याला धीस क्रोमोझोम्स विच आर डिस्टिंक्टली लोकेटेड विथ देअर सेंट्रोमियर. त्याच्यामध्ये आहे ते सेंट्रोमियर आहे. नेक्स्ट वन दॅट इज द हिअर स्पिंडल फायबर्स विच कॅन बी फॉर्म in between these two poles are there which are well developed are there. Spindle fibers are developed in between the two centrioles are there. Nucleolus and nuclear membrane disappear. त्यानंतर पुढची स्टेज आहे मेटाफेज 2. मेटाफेज 2 मध्ये काय होतंय, दिस क्रोमोझोम्स विच आर अरेंज ॲट द इक्वेटर. मध्यावरती हे सगळी रंगसूत्र अरेंज झालेली आहेत. अँड द स्पिंडल फायबर्स विच आर फॉर्म स्पिंडल फायबर्स विच आर फॉर्म. So these spindle fibers which are held together, these chromosomes are there. हे सगळे इक्वेटरला मध्यावरती आलेले आहेत. थर्ड स्टेज anaphase. Here the chromatids with centromere which can be go towards the pole region. There is the spindle fibers which are break down. अशा प्रकारे हे क्रोमॅटिड सेपरेट व्हायला लागलेले आहेत. तर टिलोफेज 2 मध्ये काय होतंय, सो इन दॅट टिलोफेज 2 again nucleolus, nuclear membrane redevelop and two haploid daughter cells which are separately formed, it is called as telophase. दोन सेपरेट सेल्स तयार झाले, त्याच्यामध्ये न्यूक्लिओलस, न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन परत तयार व्हायला लागलं. and these chromosomes which are uncoiled, it is called as the telophase is there.
अशा प्रकारे ह्या सगळ्या मियोसिस 2च्या काय आहेत डिव्हिजन्स आहेत. त्यानंतर सायटोकायनेसिस 2 मीन्स डिव्हिजन ऑफ सायटोप्लाझम इन केस ऑफ द इच हॅप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म. आता याच्यामध्ये 4 हॅप्लॉइड डॉटर सेल्स तयार होतात अँड फ्रॉम द पॅरेंट सेल्स अँड these सेल्स अंडरगो फर्दर चेंजेस टू डेव्हलप इन टू गॅमेट्स. सिग्निफिकन्स ऑफ मियोसिस. आता मियोटिक डिव्हिजन का आवश्यक आहे? सो सिग्निफिकन्स ऑफ मियोसिस, फॉर एक्झाम्पल दॅट इज हियर, suppose meiosis absent, the reduction division can't takes place. Chromosome number which is not reduced. So in the sperm and in the ovary, that is egg, it is very necessary to reduce the number of the chromosome. तिथे रंगसूत्रांची संख्या ही अर्धीच झाली पाहिजे. Suppose they come as it is, as like to somatic cell. कायिक पेशीसारखी सगळी रंगसूत्र आली तर काय होणार? Quadruple or that is the abnormal forms which can be formed. सो टू मेंटेन द क्रोमोझोम नंबर किंवा आईकडून अर्धी आणि वडिलांकडून अर्धी अशी त्या गॅमेट्स मार्फत रंगसूत्र येतात आणि परत त्यांचं रंगसूत्राची संख्या दॅट इज कॉन्स्टंट ठेवली जाते. इट इज द इव्होल्युशन. इट इज नेक्स्ट फॉर द इव्होल्युशन अँड that is the raw material for the evolution, and here that is the genetic variation takes place because we are not totally identical to our parents. आपण आपल्या आई वडिलांसारखे तंतोतंत दिसतो का? नाही दिसत. तंतोतंत एखाद्या म्हणजे वडिलांसारखे तर वडिलांसारखाच मुलगा दिसतोय असं होत नाही. ज्यांच्यामध्ये आई आणि वडील यांच्या दोघांचंही रिकॉम्बिनेशन येतं. सो व्हाय? तर आईकडून अर्धी रंगसूत्र येतात, वडिलांकडून अर्धी रंगसूत्र येतात. ओके. ज्यावेळी आईचा जो मॅटर्नल क्रोमोझोम आणि वडिलांकडून येणारा पॅटर्नल क्रोमोझोम तो यांच्याकडून जे गॅमेट्स येतात त्यांच्यामधून अर्धी रंगसूत्र येतात 23 आणि 23, आणि ज्यावेळी यांचं कॉम्बिनेशन होतं त्यावेळी ते परत 46 रंगसूत्राचा असलेला भ्रूण तयार होतो. दॅट इज द एम्ब्रियो. ओके. अँड द नंबर ऑफ द सच क्रोमोझोम्स विच आर मेंटेन कॉन्स्टंट. इट इज रॉ मटेरियल फॉर अवर इव्होल्युशन. उत्क्रांतीसाठी हे आवश्यक आहे. सो हिअर द चॅप्टर इज